نون لیگ نے مقتدر حلقوں سے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملاقات کے بعد ایک بہت بڑا بیان داغ دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کی پراسرار خاموشی نون لیگ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو چکے ہیں اور مقتدر حلقوں سے پنگا لینے کی تیاریاں نون لیگ اس وقت پکڑ چکی ہے۔ کھیل بہت دلچسپ ہو چکا ہے، اعصاب کی جنگ اپنے منطقی انجام پر پہنچ رہی ہے اور اس وقت جمہوریت کا حسن بھی یاد آتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے سامنے گھٹنے بھی ٹیکے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کو ایوان صدر نہیں صرف بھیجا جا رہا بلکہ رانا ثناء اللہ کی گردن کا سریا بھی نکل چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت دو تین چیزیں ہیں جو ایک ٹیسٹ کیس کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ ایک جانب شہید ارشد شریف کا کیس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا از خود نوٹس، ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست جس میں کچھ بہت بڑے بڑے ناموں کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے کا کہا گیا، اور ارشد شریف شہید کا کیس ایک ایسا کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے درمیان بھی ایک تنازع یا پھر جو سرد جنگ ہے یا کشیدگی، جو لفظ بھی آپ کہہ لیں، چاہے آپ کوئی سخت لفظ اس جملے کے اندر لگا لیں یا کوئی ایک بڑا شوگر کوٹڈ سا لفظ آپ اس کے اندر لگا لیں، لیکن یہ اس کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹیسٹ کیس اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ اعظم سواتی جو ہیں انہیں کوئٹہ سے سکھر پہنچا دیا گیا۔ اطلاعات یہ بھی تھیں، بیچ میں سے کچھ صحافیوں نے خبر بھی دی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا طیارہ بلوچستان سے اعظم سواتی کو لینے گیا۔ اس طرح کا سلوک تو کلبھوشن یادو کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پھر اعظم سواتی کا جو فارم ہاؤس ہے اسے سی ڈی اے نے رات کو جا کے اسلام آباد میں سیل کر دیا، اور وہاں پر پہلے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ پورا منہدم کرنے لگے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے لگے ہیں، ملازمین کو اور باقی لوگوں کو، گھر کے رہائشیوں کو گھر سے نکال دیا۔ سیل کا مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ پراسرار خاموشی عمران خان صاحب کی ان تمام معاملات کے اوپر، یا اسے ایک سیاسی حکمت عملی آپ کہہ لیں، اس کے اثرات اب بڑے واضح دکھائی دینے لگے ہیں۔ اگرچہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی بہت کچھ نظر آنا ہے، بہت سے معاملات کے اندر چیزیں کلیئر ہونی ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا نئی لیڈرشپ جو ہے وہ معاملات کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اعظم سواتی کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کے کیسز، ان پر ابھی واضح ہو جائے گا، ایوری تھنگ ول بی کرسٹل کلیئر کہ ہوگا کیا، کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سب کے اندر ارشد شریف شہید کے کیس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا وزٹ، اور انہوں نے جو ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملاقات کی، ان کی قدم بوسی کی اور انہیں کہا کہ ماں جی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس سے ایک دو چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت ارشد شریف شہید کی والدہ کی جو ایف آئی آر کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہے وہ درج ہو جاتی ہے تو پھر ایک سرٹن طاقتور ادارے پر بہت پریشر بنے گا، ان کے لیے یہ بہت بڑی سبکی ہوگی، اور دوسری جانب اگر نہیں ہوتی تو اعلیٰ عدلیہ اور سپریم کورٹ کی بھی سبکی ہے۔ پھر آج خود نوٹس لے کر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھنس گئے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں، اور اب ڈیلینگ ٹیکٹکس پر آ چکا ہے معاملہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمارے ملک کی۔ اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جس طرح بلوچستان میں دندنا رہے ہیں، ایسی باتیں جن کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مقتدر حلقے اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور اب اس سب کے اندر کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں، اس پورے سینیریو کو سمجھنے میں یہ چیزیں آپ کو بڑی مدد دیں گی۔ عمران خان صاحب اپنی خاموشی جو ہے وہ اگر توڑتے ہیں تو پھر معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اشارے ایسے ہیں کہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کی وجہ سے مقتدر حلقے اس وقت کھیل تو رہے ہیں لیکن انڈر پریشر کھیل رہے ہیں، اور کپتان سے، عمران خان سے معاملات حل کرنا ان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے وہ اوائڈ نہیں کر سکتے، اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی جو اس وقت سمجھ لگ رہی ہے چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مفاہمت اور معاشی حالات کے تناظر میں، یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی سے نبرد آزما ہونے کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ شہباز حکومت کو عمران خان سے معاملات حل کرنے کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں
उन्होंने बैक टू बैक सदर मुमलिकत से मुलाकातें की, ऑफर्स की जा रही हैं, अपने आर्गूमेंट्स और एक तरह से इमरान खान के लिए अपने बहाने पेश किए जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि देखें जी मीशत के ये हालात हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता, ढिमका नहीं हो सकता, अभी ये नहीं हो सकता, केसेस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें। और अभी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और इन्होंने कहा कि गैर मशरूत मुज़ाकरात जो हैं इनके लिए हम तैयार हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसकी क़यादत तैयार है, आरिफ अलवी इसके लिए किरदार अदा कर रहे हैं। और लाहौर में इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात की दावत तो मुझे नहीं देगा, ना मेरे मुज़ाकरात हो सकते हैं। परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने भी बात की, लेकिन वापसी पर उनकी बात नहीं मानेंगी। यानी ये अपेरेंटली कह रहे हैं कि खान साहब, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मईशत पर बात होनी चाहिए, हम मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों को रिलीफ मैंने देना है, लोगों को रिलीफ जमान पार्क में बैठे इमरान खान ने देना, आपने देना, दे रिलीफ, आपको क्या है इसमें। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी बात कर की इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है पार्टी वर्कर के तौर पर कि इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बने, और नून लीग की इस दरख्वास्त को नवाज शरीफ साहब कबूल कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इस वक्त हम गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब के साथ तैयार हैं, और ये इसीलिए लग रहा है कि इन्हें गालिबन इशारे मिल चुके हैं कि मामला हल करें खान के साथ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये बात अगर इन्हें कही गई है तो ये बात भी इन्हें हजम नहीं हो रही, और ये बात भी इन्हें कोई ज़्यादा अच्छी तो लग नहीं रही, और इन्होंने अब स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। एहसन इकबाल साहब ने मुख्तदर हलकों के ऊपर हमला कर मारा और उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, अब ये एक नैरेटिव भी बनाना चाह रहे हैं ना कि बाजवा साहब तो एंड तक इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाना चाहते थे इमरान खान साहब के खिलाफ, अब कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, इमरान खान को ये भी जितवाए गए हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें इमरान खान उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मेरा मुकाबला तो उनसे भी है, मेरा 13 जमातें प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस इनविजिबल फोर्सेस के साथ मेरा ये इलेक्शन है, उसके बावजूद इमरान खान साहब जीते, और अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी आइंदा चलकर ये एस्टैब्लिशमेंट पर अपना प्रेशर और अपना वो जो वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुपरमेसी का बयानिया है उसे भी ये टाकी शाकी मार के अब तैयार कर रहे हैं दोबारा अवाम में ले जाने के लिए, जो कि रिजेक्ट होगा। अब इमरान खान साहब से मामलात हल करने के मुख्तदर हलकों के मशवरे से यही हो सकता है, और जो हो सकता है इसकी वजह से राना सनाउल्लाह साहब का एक और बयान बहुत अहम है, और इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी रहे। इन्होंने कहा है कि फ़ौज का ए पॉलिटिकल रहने का फैसला इदारे का है, एतमाद है कि इदारा अपनी कमिटमेंट निभाएगा। इदारे ने जो कमिटमेंट की है, हमें इस बात पर एतमाद है कि इदारा इस कमिटमेंट को निभाएगा। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, वहाँ किसी बंदे की पॉलिसी नहीं चलती बल्कि पॉलिसी इदारे की होती है, इसलिए जब ए पॉलिटिकल रहने का फैसला हुआ तो ये भी इदारे का फैसला है, ये किसी चीफ या फ़र्द वाहिद का नहीं, लिहाजा एतमाद है इस लेवल की कमिटमेंट को अब इदारा निभाएगा। ये किसके लिए मैसेज है, इस वक्त पर यह मैसेज क्यों आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा अहम है कि ये क्यों किया जा रहा है, इदारे को क्यों याद दहानियाँ करवाई जा रही हैं, इदारे को क्यों ये याद करवाया जा रहा है। और इस सब के अंदर ये इस तरफ भी इशारा है कि अगर इमरान खान साहब के लिए मामलात मुख्तदर हलकों की तरफ से दुरुस्ती की तरफ जाते हैं, ठीक किए जाते हैं, तो नून लीग अपना बयानिया क्या बनाएगी। और अरशद शरीफ शहीद का केस जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता था इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, उस केस के अंदर आर्मी चीफ ने ये किया। और आर्मी चीफ साहब के लिए भी एक सहाफ़ी के तौर पे, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे, आर्मी चीफ साहब आपकी कमिटमेंट अरशद शरीफ की वालदा से उसकी इतनी पजीराई हुई है, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर इंसाफ हो जाए और आपने जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट बिल्कुल उस पर मनो अमल हो जाए, तो ये कौम कितनी मोहब्बत करेगी, कितनी अकीदत। इसे रिक्वेस्ट समझा जाए, हमारी दरख्वास्त समझा जाए कि शहीद की वालदा की कदम बोसी करके आपने जो वादा किया है वो उसे आप निभाएंगे। वो दो शहीदों की माँ है, एक बेटा उसने इस फौज के लिए शहीद किया, दूसरा इस मुल्क की आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए उसने शहीद करवा दिया, और उनका भी मान रखा जाएगा और ये बड़ा ज़रूरी है। और इस सब के अंदर जो वो कहती हैं उसी तरह किया जाए, कोई उनसे ऊपर नहीं है, और उनकी हर बात को बड़े तहम्मुल से सुना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और इसीलिए वो गए हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।